Good morning, students. Now we are moving on to the next chapter, that is employee selection process. So this is also a very important function of HR. As we have seen, recruitment. ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ப்ரெசன்ட் சினாரியோவில் அதே அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்மே. ஸோ நான் லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் செலெக்ஷன். ஸோ இந்த செலெக்ஷன் why is important, what are we going to discuss in this chapter அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, meaning and definition of selection, then factors influencing selection process, steps in employee selection process, importance of selection, and selection, how is it differing from recruitment, placement, significance of placement, and principles of placement. இது எல்லாமே நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எம்ப்ளாயி செலெக்ஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் process which is involved in an organization, and it might differ from a simple process to a very complicated process depending on the organizational structure. So there is no standard universally accepted selection process adopted by all organizations. எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் ஒரே மாதிரி செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் தான் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது. The selection process may be adopted depending upon the nature of jobs and organization structure. The process may differ from organization to organization. If it is a small organization, then the process will be depending upon the size of the organization. If it is going to be a large organization or a large enterprise, then the selection process also will differ from the size, depending on the size of the organization. So a selection process includes a number of steps. It might be screening the application forms, tests, interviews, checking of references, physical examination, and approval by appropriate authority, and handing over of the selected candidates to orientation and placement section. And all these are the steps that are involved, and these steps are not necessary for all types of selection process. And the main aim of selection process is to find out the suitable candidate for a specific job. And selection process ஓட மெயின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கரெக்டான கேண்டிடேட்டை கரெக்டான ஜாபுக்கு, த ரைட் பர்சன் ஃபார் த ரைட் ஜாப் செலக்ட் பண்ணுறது தான் அதனோட மெயின் நோக்கமே. Since there are various factors which affect the seeking of such information, the same type of selection process cannot be applied in all type of selections. So selection is the process of differentiating between the applicants in order to identify and hire those with greater likelihood of success in a job. So this is what is selection. So it is a process, or continuous process, or step levels நிறைய இருக்கும். ப்ராசஸ் அப்படின்னாலே இதில் நிறைய levels இருக்கும், differentiating between applicants. So it is going to differentiate between the applicants in order to identify the right person for the right job with greater likelihood of success in a job. So let me begin. This is what is meaning so far I have given you. Now we are going to see in detail what is the process that is involved. Selection is the process by which an organization chooses from a list of applicants the person or persons who best meet the selection criteria for the position available considering current environmental conditions. So current environmental conditions ஏற்ற மாதிரி ரைட் ஜாபுக்கு ரைட் பர்சனை செலக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் செலெக்ஷன் அப்படி சொல்லலாம். ஸோ selection has been regarded as the most important function of HR department. Already, as in the beginning I told you, HR department ஓட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த செலெக்ஷன். It ensures the organization that it has the right number, right kind of people at the right place and the right time. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸு எதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா, it has to have the right number of employees, கரெக்டான நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வேணும், ரைட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள், அதுக்கு அந்த வேலைக்கு ஏற்றமான பொருத்தமான வேலையாட்கள் வேணும், அட் த ரைட் பிளேஸ், சூட்டபிள் பிளேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த
ஒர்க்கர்ஸ் சூட்டபிளாக இருந்தால் தான் அந்த ஒர்க் வந்து கரெக்டாக போகும் and at the right time, and it has to be selected. The work people have to be selected at the right time. Suppose அதனுடைய நெசசிட்டி இருக்குது ஆனால் அங்கே ஒர்க்கர்ஸ் ஃபில் பண்ணலை அந்த வேக்கன்சியில் அப்படின்னா then the job will be stopped for a temporary time period, and அந்த டைம் பீரியடில் ப்ரொடக்ஷனே இல்லாமல் போயிடும். then there will be a loss, and ultimately இது வந்து முதல்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்ன ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் தட் வில் அல்டிமேட்லி அஃபெக்ட் ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ செலெக்ஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட், அண்ட் அதுக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றது இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ டெஃபனிஷன்: இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பிட்வீன் அப்ளிகன்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் ஹையர் தோஸ் வித் கிரேட்டர் லைக்லிஹுட் ஆஃப் சக்ஸஸ். யாரால் வந்து அந்த வெற்றியை சீக்கிரமாக வந்து அடைய முடியுமோ அந்த ரைட்டு பர்சனை வந்து சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஹையர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் டெஃபினேஷன் இஸ் ஆல்சோ கிவன் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக் அக்கார்டிங் டு டேல் யோடர் அப்படிங்கிறது. And the same idea is also repeated by him also. Selection is the process in which the candidates for employment are divided into two classes: those who are to be offered employment and those who are not. ஸோ செலெக்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாரு டேல் யோடர். செலெக்ஷனுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ், அதாவது கண்டினியூஸ் லெவல்ஸ் இருக்கக்கூடியது, இன் விச் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலைக்கு ஆட்கள் கரெக்டான ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அதில் 2 classes ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஒன்று வந்து who are going to be offered the employment, the other one is they who are not going to be offered the employment. யார் கரெக்டான பர்சன்னு செலக்ட் பண்ணணும், யார் கரெக்டான ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ டேவிட் அண்ட் ராபின்ஸ் டெஃபினிஷன் பார்த்திங்கன்னா, செலெக்ஷன் இஸ் த மேனேஜரல் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் is to predict which job applicants will be successful if hired. ஸோ இந்த டேவிட் அண்ட் ராபின்ஸோட இதுவே எந்த வேலையாட்களை நியமனம் செய்தால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அதனால் அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அவருடைய டெஃபினேஷன். ஸோ இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், இட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் performed by the management of selecting the right employee at the right time after identifying the sources of human resources, searching for prospective employees and stimulating them. Stimulating அப்படின்னா motivating them. ஸோ அது அவங்கள மோட்டிவேட்டும் பண்ணணும் to apply for job in an organization. இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் இந்த டெஃபினேஷன். The objective of selection decision is to choose the individual who can most successfully perform the job from the pool of qualified candidate. நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஜாபுக்கு, ஆனால் அவங்களில் யார் ரைட் கேண்டிடேட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ we are going to see the selection process now. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா blank application form, preliminary interview, employee test, employee interview, reference check, medical examination, induction. So these are the process which are involved in selection. So blank application form பாருங்க, what is blank application form அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். So a comprehensive selection process involves various steps as shown in the above diagram. Okay, so it is a structured interview in which questions are standardized. It consists the basic details of candidates such as age and gender. இதெல்லாம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லேயே அவங்களே கட்சட்டாக கொடுத்துருவாங்க. ஏஜ், ஜெண்டர், மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், வெதர் யூ ஆர் மேரீட் ஆர் அன்மேரீட், ஹைட், வெயிட், education details, languages known, details of previous job, average earning, reason for quitting previous job, hobbies, salary expectations. இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம ஜாப் அப்ளிகேஷன் இங்கிலீஷில் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா பயோடேட்டா ரெஸ்யூம்
கரிக்குலம் விட்டே அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். ஒரு கவரிங் லெட்டர் வச்சு அதில் இந்த பயோடேட்டாவையும் அட்டாச் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்சனுடைய இண்டிவிஜுவல் பயோடேட்டாவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் and various ministries of government, selection commissions, recruitment board and private sector companies either supply pre-printed application form. அதாவது ப்ரீ-பிரிண்டட்னா என்ன, முன்னாலே அவங்களே பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ், மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட், செலெக்ஷன் கமிஷன், ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட், ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸ், இவங்கெல்லாம் ப்ரீ-பிரிண்டடாக வச்சுருப்பாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை. or direct the candidates to download the forms uploaded in their respective websites. அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுடைய பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும், அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஃபில் பண்ணி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்தந்த வெப்சைட்டில் போய் இப்போ ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட், யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதுக்கெலாம் அப்ளை பண்ணுறோன்னா அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம்னா அங்கே அப்ளிகேஷன் இருக்கும், அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஜஸ்ட்டு அதுக்கு நேராக வந்து அப்படியே நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஃபில் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங், வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டு, செலெக்ஷன் கமிஷன்ஸு, ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட்ஸு, ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே தனியாக அவங்களோட வெப்சைட்ஸ்லையோ இல்லது ப்ரீ-பிரிண்டட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் போய் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். In case of voluntary applications submitted by candidate, they are issued application forms afresh at the venue of the interview to collect complete information about the candidate in the standardized format. இப்போ சிலர்லாம் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக போய் கம்பெனிலே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணினா ஃபார்மேட்டில் கொடுப்பாங்க, நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணி கொடுத்தா போதும். ஸோ செலக்டர் கேன் collate different types of information form from the application blank, namely family background, educational qualification, co-curricular activities, work experience, exposure to related activities, scale of pay drawn, academic distinctions, area of expertise and so on. இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க அந்த ஃபார்மேட்லேருந்து அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அப்ளிகேஷன் பிளாங்க் அல்லது பிளாங்க் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். ஸோ யூஸ்வலாக இதில் வந்து இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர், மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், ஹைட் அண்ட் வெயிட், எஜுகேஷனல் டீட்டெயில்ஸ், லாங்குவேஜஸ் நோன், டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஆவரேஜ் ஏர்னிங்ஸ், ரீசன் ஃபார் குவிட்டிங் த ப்ரீவியஸ் ஜாப், ஹாபீஸ் அண்ட் சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்த பிளாங்க் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கேட்பாங்க. இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பிளாங்க். இப்போ அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டாங்க, கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காங்க. அப்போ ஒரு ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவோம். கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் செலக்டட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ. ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ, பேசிக் இன்டர்வியூ. இட் இஸ் நெசசரி when a large number of candidates apply for a single job. Interviewer asks general questions and evaluate the appearance of the candidate. ஸோ இந்த ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து இந்த நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் ஒரே ஒரு வேலைக்கு வந்து நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ எல்லோரையும் வந்து அந்த சேம் ஜாபுக்கு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி a limited candidate will be required. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது this interview is conducted to know the general suitability of the candidate who have applied for the job. So team of experts conduct the interview primarily to eliminate those who are unqualified and unfit. ஸோ ஒரு பேனல் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அதில் யாரெல்லாம் குவாலிஃபைடு இல்லையோ, அண்டர் குவாலிஃபைடாக இருக்காங்களோ அல்லது who are unskilled அல்லது unfit candidates இவங்களெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க. This helps the employer organization to cut cost and time in selection process. ஸோ இதில் வந்து அந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படியே நீடிக்காமல் இதில் வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டு ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா கேண்டிடேட்ஸை அடுத்த லெவல் போகும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து எம்ப்ளாயி டெஸ்ட்டு. இதில் 4 types of tests are conducted. One is aptitude test, interest test, intelligence test and personality test. இதில் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பின்னால் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பேன் நான். எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டர்வியூ. Selected candidates call for the final interview in which interviewer asked many type of questions to judge the candidates for that job.
ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ தட் வெதர் ஹி இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த ஜாப் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறேன். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் இன்டர்வியூவர் அண்ட் த அப்ளிகண்ட். There are different types of interviews: one-to-one interview, panel interview, structured interview, unstructured interview, stressed interview, behavioral description interview, telephonic interview, situational interview. இந்த மாதிரி different types of interviews qualify பண்ணுவாங்க. And depending on the type of the candidate அந்த இன்டர்வியூஸ் வந்து பேஸ் பண்ணுவோம். த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அப்ளிகேஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு முன்னால் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது, ஸ்க்ரூட்டினைசிங் த அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷனை ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ண பிறகு தான் ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ நடக்கும். வேர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ரிசீவ்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் inviting applications for opening or more, it is not possible for the recruitment agency to call all the applicants for interview. Hence, a selection committee has to evolve some criteria like age, length of experience, the level of education, percentage of marks, higher qualification, level of exposure, communal quotas, proficiency, etc. to shortlist the number of applicants for the interview. In the ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுறதுக்கே வந்து அவங்கள ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், குவாலிஃபிகேஷன், அதை பேஸ் பண்ணி யாருக்கு நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அல்லது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அல்லது லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் யாருக்கு ஜாஸ்தி இருக்கோ அல்லது ப்ரொஃபிஷியன்சி யார்கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கோ அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க. அடுத்த தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து செலெக்ஷன் டெஸ்ட்டு. ஸோ செவரல் டெஸ்ட்ஸ் ஆர் கண்டக்டட் in the selection process to ensure whether the candidates possess the necessary qualification to fit into various positions in the organization. So selection test is of two types. One is ability test and another one is personality test. இப்போ எபிலிட்டி டெஸ்ட்டுங்கும்போது என்னென்ன வரும் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட், அச்சீவ்மெண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட், இந்த 4 டெஸ்ட்டும் இருக்கும் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டில். பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட், பர்சனாலிட்டி அண்ட் ப்ரொஜெக்டிவிட்டி அண்ட் ஆட்டிடியூட், இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டை ரெகுலர். இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தோம் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு, இது எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் டெஸ்ட் எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டு, பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டு, இதெல்லாம் எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம். இப்போ எபிலிட்டி டெஸ்ட், ஒய் திஸ் டெஸ்ட் இஸ் கண்டக்டட். எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா a test designed to measure an individual's cognitive function in a specific area, such as a variety of skills, mental aptitude, problem solving, knowledge of particular field, reasoning ability, intelligence, etc. This test is used to find the suitability of a candidate for a given job role. ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப் ரோல் ஒரு பர்சனுக்கு அசைன் பண்ணுறோன்னா அவங்களுக்கு இந்த எபிலிட்டி டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணோன்னா தெரிஞ்சு போயிடும். அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் அல்லது அவங்களோட மென்டல் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குது, அவங்களோட ஸ்கில் எப்படி இருக்குது, நாலேஜ் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு இருக்குல்லையே நாலேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த எபிலிட்டி டெஸ்ட்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஆர் தேர். The first one is aptitude test. Aptitude test is a test to measure suitability of the candidate for a post or role. Ability டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை நியூமரிக்கல் ரீசனிங் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், வெர்பல் ரீசனிங் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், இன்டியூசிவ் ரீசனிங், மெக்கானிக்கல் ரீசனிங், டயக்ராமேட்டிக் ரீசனிங், ஸ்பேஷியல் ரீசனிங் டெஸ்ட்டு, சிச்சுவேஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெஸ்ட்டு, மென்டல் அரித்மெட்டிக் டெஸ்ட், வெக்காபுலரி டெஸ்ட்டு, நம்பர் சீக்வென்ஸ் டெஸ்ட், இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே எபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு கீழே வருது. ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆப்டிடியூட் லெவல், அவங்களுடைய நியூமரிக்கல் ரீசனிங் லெவல், வெர்பல் ரீசனிங் லெவல், எபிலிட்டி டு காம்ப்ரிஹெண்ட் த ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் எபிலிட்டி டு அரைவ் அட் அ ஃபேக்சுவல் கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் த ரிட்டன் டெஸ்ட், அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இன்டியூசிவ் டெஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் கண்டக்டட் இன் த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் டு மெஷர் த ப்ராப்ளம் சால்விங். இந்த இன்டியூசிவ் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருவாங்க, அதை அவங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறது இன்டியூசிவ் டெஸ்ட்டு. மெக்கானிக்கல் ரீசனிங் டெஸ்ட் எதுக்குன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எபிலிட்டி டு அப்ளை ஃபார் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸை வந்து ஒரு ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸில் அவங்க எப்படி கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட்டு தான் இந்த மெக்கானிக்கல்
ரீசனிங் டெஸ்ட். டயக்ராமேட்டிக் ரீசனிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, திஸ் டெஸ்ட் மெஷர்ஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஷேப்ஸ், abstract ideas, and ability to observe and extract values from the illustration and apply them to new samples. இப்போ மோல்டெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த இதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஷேப்ஸு, அப்ட்ராக்ட்ஸ், ஐடியாஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக் ரீசனிங் டெஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸ்பேஷியல் ரீசனிங் டெஸ்ட்டு. This test measures the candidate's ability to clearly manipulate and remember the shapes, still images, and find out patterns which govern the sequence. ஸோ இதுவும் வந்து the same as diagrammatic representation தான். Situational judgment. ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி the test measures the candidate's ability to choose the most desirable action in critical situation using his judging ability. அதுதான் இந்த situational judgment. அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் இது. மென்டல் அரித்மெட்டிக் டெஸ்ட் வந்து இட் டெஸ்ட் த கேண்டிடேட்ஸ் பேசிக் நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி லைக் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுதா, அவங்களால ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியுதா. இட் டெஸ்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் டூயிங் கால்குலேஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் மென்டல் அரித்மெட்டிக். The vocabulary test, that is also very important. Why does an employee need a vocabulary test அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கலாம். பட் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கேண்டிடேட் வந்து காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண தெரியணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரியணும் ஒரு ஐடியாவை. இதுக்கெல்லாம் வந்து vocabulary test ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The test measures candidates' ability to recognize the relationship among the ideas, think methodically, and fluency in English language. ஸோ ஒரு காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண தெரியணும், நாலேஜை வந்து அப்ளை பண்ண தெரியணும், அவங்களுக்கு வந்து மெத்தாடிக்கலாக திங்க் பண்ண தெரியணும், ரிலேஷன்ஷிப்பு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப், ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரியணும். இதுக்கெல்லாம் vocabulary டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் சீக்வென்ஸ் டெஸ்ட். This measures the candidate's ability to find a logic in a series or pattern. ஒரு சீரீஸ்லேயோ அல்லது ஒரு பேட்டர்ன்லேயோ ஒரு லாஜிக்கு வந்து அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியணும். அதில் எதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணும். அண்டர் திஸ் டெஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் மிஸ்ஸிங் நம்பர் இன் எ சீக்வென்ஸ் டு டிட்டர்மின் த பேட்டர்ன். ஸோ அந்த பேட்டர்னில் மிஸ்ஸிங் நம்பர், நம்ம நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிருந்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அதில் வரும். ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வரும், நியூமரிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் ரீசனிங், இன்டியூசிவ் ரீசனிங், டயக்ராமேட்டிக் ரீசனிங் வரும், vocabulary டெஸ்ட் வரும், சிச்சுவேஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும், நம்பர் சீக்வென்ஸ் டெஸ்ட் வரும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயே கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ அந்த பேஸ்லேயே வந்து அந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்குது அங்கேயே வந்து. ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்குது. இது கம்பெனிஸ் ஆர்கனைசேஷனில் வரும்போதும் தே ஆர் ஃப்ரேமிங் சச் டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் ஸோ தட் தே குட் அசஸ் த கரெக்ட் கேண்டிடேட் ஃபார் த கரெக்ட் ஜாப் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. The second type of test is achievement test. This test measures the candidate's capacity to achieve in a particular field. In other words, this test measures a candidate's level of skill in certain areas. ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட்டோடைய ஸ்கில்லில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெஸ்ட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Accomplishment and the knowledge in a particular subject. The regular examination conducted in educational institution represents achievement test. இப்போ நம்ம காலேஜு ஸ்கூல்லலாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்து அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட்டு. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட். திஸ் டெஸ்ட் இஸ் கண்டக்டட் பிஃபோர், டியூரிங் ஆர் ஆஃப்டர் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ எப்போ இது கண்டக்ட் பண்ணலாம்? பிஃபோர் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டியூரிங் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அண்ட் ஆஃப்டர் அ learning experience. In short, it is a test conducted to find out the candidate's mastery over the subject. But for example, let me give you some examples here. A driver may be asked to drive a vehicle to test his driving efficiency. அதே மாதிரி மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட் may be asked to play a given musical instrument, ப்ளே பண்ணி காமிங்கன்னு சொல்லி. And teacher candidate may be asked to give a demonstration. அல்லது சயின்ஸ் டீச்சராக இருந்தால் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ் டீச்சராக இருந்தால் ஒரு கிராமட்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை சம்டைம்ஸ் தே மைட் பி ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். அல்லது ஒரு மேக்ஸ் டீச்சராக இருந்தால் ஒரு சம் கொடுத்து அவங்கள சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து டெஸ்டிங் த கேண்டிடேட்ஸ். And the third type is intelligence test.
இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் வந்து எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட்டு. திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் as சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட். ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் ஆர் ஒன் ஆஃப் த சைக்கலாஜிக்கல் டெஸ்ட் that is designed to measure a variety of mental ability, individual capacity of a student. எல்லா டெஸ்ட்டுமே எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா கடைசியாக இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேண்டிடேட் அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லா டெஸ்ட்டுமே. The main aim of these tests is to obtain an idea of the person's intellectual potential. அவருடைய அறிவு சார்ந்த திறன் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து the first modern intelligence test in IQ history was developed in 1904 by Alfred Binet and Theodore Simon in 1873. ஸோ இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். எப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஐக்யூ டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் டெஸ்ட்டு. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டெஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்னா திஸ் டெஸ்ட் இஸ் கண்டக்டட் டு டெஸ்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ரீசனிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து யூஸ்வலாக எங்கே கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸில் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படுது அப்படின்னா நீங்கள் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அது மாதிரி ஐடி ஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லைனா சால்விங் நிறைய கொடுக்குறாங்க. அது கோடிங்ஸ், ஐடி ஃபார்ம்ஸ்லாம் கோடிங் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் டெஸ்ட்டும் உண்டு. பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டு அடுத்த கேட்டகரியில் வருது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எபிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு கீழே வரக்கூடிய சப்டிவிஷன்ஸ். செகண்ட் கேட்டகரி வந்து அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் பார்த்தோம். அண்ட் தேர்ட் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டு. ஃபோர்த் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் டெஸ்ட்டு. அண்ட் சப்டிவிஷன் பி கேட்டகரியில் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று வருது. இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த டெஸ்ட் கண்டக்டட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த நான் இன்டெலெக்சுவல் ட்ரைட்ஸு. இன்டெலெக்சுவல் ட்ரைட்ஸு முதல்ல பார்த்தா எபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் இன்டெலெக்சுவல் ட்ரைட்ஸு. இது வந்து நான் இன்டெலெக்சுவல் ட்ரைட் ஆஃப் அ கேண்டிடேட், நேம்லி டெம்பரமெண்ட், எமோஷ்னல் ரெஸ்பான்ஸ், கேப்பபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. எப்படி அவர் வந்து நிதானமாக ஒரு செயலை செய்கிறார், எப்படி அவர் எமோஷ்னலாக எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறார் ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு, அவருடைய டெம்பர்மெண்ட்னால் அவருடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடியது பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். தேர் இஸ் நோ ரைட் ஆர் ராங் ஆன்சர் இன் த டெஸ்ட். இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டெஸ்ட். இதுலேயும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்குது. லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் டெஸ்ட், பர்சனாலிட்டி இன்வென்ட்ரி டெஸ்ட், ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட், தீமேட்டிக் அப்ரிசியேஷன் டெஸ்ட், ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட். அண்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு டெஸ்ட் த நான் இன்டெலெக்சுவல் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன். அண்ட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பர்சனை ரைட் கேண்டிடேட்டை ரைட் ஜாபுக்கு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. தென் த ஃபோர்த் லெவல் இஸ் இன்டர்வியூ. எம்ப்ளாயி டெஸ்ட்டு முடித்த பிறகு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது. த நெக்ஸ்ட் step in selection process is interview. The term interview has been derived from a French word intervoir that means to glimpse or to see each other அப்படின்னு அர்த்தம். It is a French word which means intervoir அப்படின்னா to glimpse. To glimpse see, to see each other அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு interview அப்படின்னா to see each other. might be one person interviewing another person, அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கறது, அல்லது பேனல் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன்டர்வியூங் கேண்டிடேட் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். In other words, interview represents a face-to-face interaction between the interviewer and the interviewee. Who is the interviewer? The person one who conducts the interview is called as the interviewer. And who is called as an interviewee? The candidate or the person one who attends the interview is called as the interviewee. According to Scott and others, an interview is a purposeful exchange of ideas, the answering of questions and communication between two or more persons. So it is the communication between two or more persons. So இதில் வந்து different types of interviews are there. And இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. The selected candidates call for the final interview in which interviewer asked many types of questions to judge the candidate for that job. It consists of interaction between the interviewer and the applicant அல்லது interviewee. There are different types of interviews. One-to-one interview, panel interview, then structured interview, unstructured interview,
stressed interview, behavioral description, and telephonic interview, situational interview. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் இருக்குது. அண்ட் இதில் 1-to-1 பேனல் இன்டர்வியூ அப்படின்னா என்னென்னு முதல்ல பார்ப்போம். இந்த 1-to-1 அப்படிங்கிறது நேமே சஜஸ்ட் பண்ணது, there will be only one person who is acting as an interviewer, and there will be one person who will be the candidate. So that is 1-to-1 1-to-1 interview. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேனல் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பேனல் இன்டர்வியூவில் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் interview the candidate. It is called as a panel interview, where a group of people interview a particular candidate. It is called as a panel interview. Usually panel comprises யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பாருங்கள். அந்த பேனலுங்கிறது ஒரு கமிட்டி, அவ்வளோதான். இதில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா சேர்பர்சன், சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க, சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ், underprivileged group, nominees of higher bodies, and so on. So all panel members ask different types of questions on general areas of specialization of the candidates. So each and every member awards mark for the candidate separately. At the end, the marks awarded by all the members are aggregated and the candidates are ranked accordingly. This method eliminates bias in selection process. It ensures more reliability in the selection of the candidate. இந்த பயஸுங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. அப்படின்னா என்ன? பார்ஷியாலிட்டி. ஸோ தேட் கேனாட் பி பார்ஷியாலிட்டி. எனக்கு வேணுன்றவன் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், உனக்கு வேணுன்றவனை நீ செலக்ட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஷ்லாம் கிடையாதுங்க. ஸோ இந்த பேனல் இன்டர்வியூவில் நிறைய மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அதில் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் நாலேஜ் இருப்பாங்க. அண்ட் சேர்பர்சன் இருப்பாங்க. அவங்கவுங்க ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த கேண்டிடேட் கிட்ட. அண்ட் ஈச் ஆஃப் தெம் தே வில் பி அவார்டிங் செப்பரேட்லி மார்க் ஃபார் ஈச் கொஸ்டின் தட் த கேண்டிடேட் ஆன்சர்ஸ். அண்ட் டோட்டலாக அக்ரிகேட் போடுவாங்க, ஆவரேஜ் பண்ணி. அப்புறம் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த பர்சன்ட் வந்து ஜாஸ்தி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள வந்து தே வில் பி கால்டு ஃபார் த ஃபைனல் இன்டர்வியூ. ஸோ திஸ் இஸ் பேனல் இன்டர்வியூ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டைப்பு. See that this type of interview is conducted to test the temperament and emotional balance of the candidate interviewed. ஸோ இது ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணி விட்ருது அந்த இடத்துல. ஸோ ஹவு தே ஆர் ரியாக்டிங் டு தட், எமோஷ்னலி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, வாட் இஸ் தேர் மைண்ட் செட் டு தட் பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். இன்டர்வியூவை டெலிபரேட்லி க்ரியேட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? வாண்டிங்லி க்ரியேட்ஸ், வேணுமுனே ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஒரு சிச்சுவேஷனை அரைஸ் பண்ணுறது, ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு இஷ்யூவை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது. ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் பை டைரக்டிங் த கேண்டிடேட் டு டூ irritational or irritating activities. They assess the situation suitability of the candidate by observing the reaction and response of the candidate to stressful situation. Mostly, this type of interview is conducted for recruiting sales representatives for defense and law enforcement agencies. சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், அவங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும். ஒரு கஸ்டமரை போய் அப்ரோச் பண்ணுறார், அல்லது ஒரு டாக்டரை போய் அப்ரோச் பண்ணுறார், அல்லது ஒரு டிஃபென்ஸ் செக்டரில் போய் அந்த பீப்புளை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, லாவில் இருக்கிறவங்கள வந்து போய் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும். அவங்களோட ப்ராடக்டை வந்து விற்பனை செய்யணும். அவங்களுக்கு வந்து they have to represent that product and give the details. ஸோ அவங்க எடுத்த உடனே கஸ்டமர் வந்து வேணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. they will just reject at the first instant, but they should have the patience to make them accept their idea. So that is stress interview அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா சிச்சுவேஷ்னல் இன்டர்வியூ. இதுவும் வந்து மோரால்லெஸ் பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ மாதிரியே இருக்கிறது தான். ஒரு சிச்சுவேஷனில் அவங்க எப்படி வந்து தங்களுடைய அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அல்லது அவங்களுடைய டிசிஷன் அந்த டைமில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷனில் ஹவு ஆர் தே கோயிங் டு ஹேண்டில் தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன், அண்ட் தே வில் பி கிவன் சிச்சுவேஷன் டு டேக்கிள் அட் த இன்டர்வியூ. அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட மென்டல் எபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுறது. இந்த டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூ, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ where the candidates live far away from the organization and find it difficult to
attend the preliminary interview for various reasons. அவங்களால வர முடியல, ஒரு ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தொலைவில் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இஸ் கண்டக்டட் பை சம் ஆர்கனைசேஷன் டு எலிமினேட், எதுக்காண்டி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டு எலிமினேட் அன்ஃபிட் அண்ட் அன்சூட்டபிள் கேண்டிடேட் அட் த ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ் இட்செல்ஃப். ஸோ இந்த மாதிரி டெலிஃபோனிக் இன்டர்வியூஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூஸ்வல் ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ்னு ஒன்று உண்டு. இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம். டியூ டு ட்ரெமெண்டஸ் க்ரோத் இன் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி, ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் எல்லா லெசன்ஸ்க்கு முன்னாலேயே காமர்ஸ் இஸ் ஃபேஸிங் அ ட்ரெமெண்டஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் கம்யூனிகேஷன், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஃபாஸ்ட் க்ரோத் இருக்குது. அண்ட் தீஸ் டேஸ் இன்டர்வியூஸ் ஆர் கண்டக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் via Skype, WeChat, Google Duo, Viber, WhatsApp or video chat application. This enables the interviewers to conduct the interview with the candidates living in a far away places. They save a lot of time, money, energy, both for employers, organization and the candidate. They need not move, both of them, both the interviewer as well as the interviewee. They can be at their own places and the interview is conducted. So it saves a lot of time, energy and cost also. So this is the very latest technical development in the interview side அப்படின்னு சொல்லலாம். Video conferencing interview, that is another type of interview. Video conferences interview is similar to face-to-face interview. Video conferencing interview is a kind of conference call that connects the candidate with the companies located across various geographies. வேறு ஏரியாஸில் இருக்கிறவங்கள கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய. Just like telephone call, a video conferencing interview has multi-point which allows 2 or more people in different locations to participate in the interview process. ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவங்க கூட இந்த இதில் வந்து at the same time participate பண்ணலாம். Interview can be conducted from a desktop at work, a home computer or smartphone or tablet. இதுவும் வந்து saves time, cost and energy of both the interviewer and the interviewer as well as the interviewee. Physical examination or medical examination, இது வந்து it is required to eliminating candidates to suffer from the health problem which might affect his attendance in the workplace. In the government and semi-government organization, getting medically examined is a must before reporting for duty or at the time of duty, especially in defense sector, from the public services. அதிலெல்லாம் பார்த்தோம்னா medical examination or physical fitness is very very important, because sound mind is in a sound body அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராப்ளம் இல்லையா. ஸோ a person one who is having a sound body will be selected for the job. The last technique used in selection process is medical examination. This is the most important step in the selection process because a person of poor health cannot work competently and any investment on him may go waste if he or she is unable to discharge duties efficiently on medical grounds. For example, pilots, so they should have right vision, correctana vision, power irukonu avangalukku. They should not be having very low power and avanga because they have to control the aircraft. So aeroplanes flight panna and air hostess avanga vandu they are on board, so they should have right vision. So that is very very important. In other words, it determines an applicant's physical ability to perform a specific job. The main purpose of medical examination is to find out physical fitness of the candidate and the selection to the job concerned. So physical fitness ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை கண்டுவறியறதுக்கு தான் இந்த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனே பண்ணுறது. To protect the existing employees of business organization from the infectious disease like to spread by the candidate selected. And இப்போ at present what we are facing, pandemic time, corona டைமில் ஒரு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா that is very very important. எல்லாருமே கண்டிப்பாக கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் too many numbers are infected by this virus and as such அவங்க மற்ற எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய
அந்த ஹெல்த் கண்டிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஒரு பர்சனை போய் கரெக்டாக வந்து அவங்க மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் சரியாக பண்ணாமல் உள்ளே அலோவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹோல் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி டெஸ்ட்ராய்டு ஆர் தே வில் பி இன்ஃபெக்டட் வித் டிசீசஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ரொசீஜர் அல்லது ப்ராசஸ் டு செக் த எக்ஸசிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் செலக்டட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இது எதுக்கு இந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட். இதை வந்து மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவை. ஹெல்தி பர்சனை செலக்ட் பண்ணிட்டா அவங்க வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்களால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டேஜ். இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்ரூவல் பை ஹையர் அத்தாரிட்டி அண்ட் ஃபைனல் செலெக்ஷன், கான்ட்ராக்ட் போடுறது, இது 3 வந்து இதில் சேர்ந்து வரும். After selecting the candidate, induction is provided to the candidate. The major objectives of induction are familiarizing the new employee with the new surrounding, company policy, rules and regulations, structure, and integrating his personal goals with organizational goals. இந்த ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இண்டக்ஷன் அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவரை முதல்ல வந்து ஃபெமிலரைஸ் பண்ணணும். எதோட? நியூ எம்ப்ளாயி நியூ சரௌண்டிங்க்கு அவரை வந்து தயார்படுத்தணும். முதல்ல கம்பெனி பாலிசி அவருக்கு நல்லா தெரியப்படுத்தணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவருக்கு தெரியணும். அந்த கம்பெனி ஆர்கனைசேஷனோடது அல்லது என்டர்பிரைஸோடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியணும். ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் அவருக்கு. ஸோ தட் ஹீ குட் டிஸ்சார்ஜ் his personal objectives effectively and achieve the organizational objectives also effectively. So this is the final level. So the successful candidate who pass through various stages of selection process will be called for final interview. These candidates are briefed about the rules and regulations of the organization culture, reporting relationship, dress code, அப்புறம் வந்து expectations of the employer, facilities available for career growth, etc. At the end of the final interview, even the candidate under selection is allowed freedom to seek clarification or make his own demands if any. So contract of employment. After the final selection process is completed, certain documents are expected to be signed by both the organization and the candidate. Hence, there is a need for preparing a contract of employment. The following basic information which is needed to be included in a written contract of employment varies according to the level of the job. இது வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்து இருக்கும் இந்த ரிட்டன் கான்ட்ராக்ட், and this depends on the job also. Generally it contains details like job title, duties and responsibilities, scale of pay allowance, increments, working hours, date when continuous employment starts, and basis for calculating service, work rules, grievance procedure, disciplinary procedure, special terms and conditions regarding rights and duties, etc. ஸோ இதெல்லாம் அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கும். and the employee has to sign the contract as well as the employer has also to sign the contract, and they have to agree for all the conditions laid down in the country. After this, he will be given the appointment order or induction order. So hope you understood the lesson. Thank you, students.